ওকে স্টুডেন্টস, পিকচার এবং সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু জানাও। স্টুডেন্টস, পিকচার এবং সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু জানাও। থ্যাংক ইউ। Students, Assalamu alaikum, everyone. We were in chapter 12. We have started that chapter in the previous class, and we have also completed some topics related to chapter 12. For example, we have completed the first topic, or the different types of definitions. um, what is a species, what is biotic community, okay, etc., etc. Today we will start a new topic, that is adaptation. Okay, adaptation of organisms. Okay, you have to write the characteristics of, or the right, you have to write adaptations, morphological adaptation, anatomical adaptation, physiological adaptation of different types of organisms. Okay, aquatic, xerophytic, mangrove. Okay, then start writing. At first I will write the characteristics or the adaptations, then I will explain one by one. Okay. So start writing adaptation of hydrophytes. Okay, adaptation of hydrophytes. Adaptation of hydrophytes. Hydrophytes means the plants which are found in water. Okay, there is a classification of hydrophytes in your textbook. Some are rooted submerged, some are submerged hydrophytes. Okay, some are free floating hydrophytes, some are rooted floating hydrophytes. You have to learn only the examples of these categories. Okay, তোমাদের শুধুমাত্র এক্সাম্পলটা পড়তে হবে ওখান থেকে, আর কিছু লাগবে না। ওই ক্লাসিফিকেশনটা শুধু এক্সাম্পল পড়বা, ওটা এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আর সিকিউ এর জন্য হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। হেডলাইন লেখো মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। আমরা তিনটা পয়েন্টে লিখব। মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন, আমি শুধু কি পয়েন্টস গুলো লিখে যাব। ওকে, root system is ill developed। একটু তাড়াতাড়ি লিখতে হবে, আমার সাথে সাথে একটু তাড়াতাড়ি লিখতে হবে তোমাদের। root system is ill developed, ill developed মানে হচ্ছে not well developed। ওকে,
root hairs and root caps are absent, and root caps are absent. Point number 3, root pockets are present. Root pockets are present. Stems are spongy and soft. Next, normally vegetative reproduction takes place. Vegetative reproduction takes place. ওকে, এটা হচ্ছিল মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। এখন আমরা লিখবো অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। লেখো অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। ভিউয়ার্স only 31। অ্যানাটমিক্যালে লেখো নাম্বার 1, cuticle is absent or very thin. Point number 2, mechanical tissue is absent or scanty. Vascular tissue is ill developed. নেই বললেই চলে ভাস্কুলার টিস্যু। পয়েন্ট নাম্বার 4, নাম্বার অফ স্টোমেটা, নাম্বার অফ, আমি শর্টকাটে লিখলাম NO ডট, নাম্বার অফ স্টোমেটা is very low or absent. Number of stomata very low or absent. ওকে, আমি আগে মরফোলজিক্যাল আর অ্যানাটমিক্যাল এই দুটো বুঝা দিচ্ছি, তারপর ফিজিওলজিক্যাল স্টার্ট করব। আশা করি সবার লেখা শেষ। ওকে, আমি আজকে একটু তাড়াতাড়ি যাব কারণ আমাদের অনেকগুলো টপিক টার্গেটে আছে। ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে আমরা শেষ করব। দেখো প্রথমে দেখো morphological adaptation. Morphology means the external characteristics of an organism, right? Morphology, the branch of biology which deals with the external characteristics of an organism. Morphology, okay? And morphological adaptation. In my previous class, I have already discussed about the introduction of adaptation. In that definition, I have told you that adaptation means to cope up with the environment, okay? To cope up with the environment easily. So these plants which are hydrophytes, that means grow on water, sometimes half float on water, half submerged water, sometimes full body is submerged into the water, okay? Some are rooted submerged plant, okay? There are many types of aquatic plants can be seen, and their morphological adaptations are root system is ill developed, okay? That means their root is not well developed like the other plants,
or like the other terrestrial plants? Because they have to float in water surface, right? They have to float in water surface. Sometimes they have to maintain their balance of body with the water current also. That's why they do not need a well developed root. Okay, that's why their root system is ill developed, sometimes like absent. Okay, absent বললেও আমাদের ভুল হবে না, root systemটা এতই কম যে এটা অ্যাবসেন্ট বললেও সমস্যা নেই, তবে তোমরা ইল ডেভেলপডই লিখবা, একদম অ্যাবসেন্ট লিখবা না। ওকে, আচ্ছা, তারপর রুট হেয়ারস অ্যান্ড রুট ক্যাপস আর অ্যাবসেন্ট। ওকে, তোমরা ক্লাস 8 থেকে পড়ে আসতেছো রুট হেয়ার, রুট ক্যাপ। বেসিক্যালি the on the outer surface of root, okay, some hair like structures can be seen known as root hairs. Basically the main function of root hair is to absorb water and mineral salts, right? But as those plants are hydrophytes, that means they grow naturally on water. Okay, they do not need to absorb mineral salt from soil. Okay, they absorb those mineral salt or water from their body. Okay, sometimes through their whole body, পুরো বডি থেকে কিন্তু সে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করছে। সো তার রুট হেয়ার দরকার নেই, রুট ক্যাপও দরকার নেই। ওকে, রুট ক্যাপও দরকার নেই। নেক্সটে আসি আমরা, রুট পকেটস আর প্রেজেন্ট। এই ওয়ার্ডটা তোমরা এই প্রথম শুনলা এই চ্যাপ্টারে, root pockets. Okay, root pockets means some empty structures or some sac like structures filled with air. Okay, filled with air. root pocket বলতে কিছু sac like structure বোঝায় যার ভিতরে এয়ার থাকবে। আর তোমরা জানো যে আমরা যদি ওয়াটারে ভেসে থাকতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু এরকম এয়ার টাইট কোনো কম্পার্টমেন্ট বা কোনো সাবস্টেন্স নিতে হবে। ওকে, দেখো নর্মালি যারা সুইমিং জানে না তারা যখন সুইমিং পুলে নামে তখন দেখবে একটা টায়ার নিয়ে নামে, টায়ার টিউব। ওই টায়ার টিউবের ভিতর কি থাকে? এয়ার। ওকে, স্যাক লাইক স্ট্রাকচার ফিল্ড উইথ এয়ার, ওটা নিয়ে কিন্তু সবাই ভাসতে পারছে। সো অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট তাদেরকেও ভাসতে হবে ওয়াটার কারেন্টের সাথে, এই জন্য তাদের বডিটার ভিতরে কিছু এয়ার চেম্বার লাগবে, এয়ার ক্যাভিটি। এই যে এটাই হচ্ছে রুট পকেটস। ওকে, রুট পকেটস filled with air and it helps them to float uh, in water current or in water body. Okay, stems are spongy and soft. If you touch an aquatic plant, okay, you can feel their stems are very spongy and soft. তোমরা যদি শাপলা ফুলের যে স্টেমটা সেটা যদি দেখো, যেটা অ্যাভেলেবল অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট আমাদের আশেপাশে, দেখবা যে তার স্টেমটা খুবই স্পঞ্জি থাকে, তুমি চাপ দিলে চ্যাপটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, খুবই নরম থাকে এবং সফট, এখানে বলছে সফট অ্যান্ড স্পঞ্জি। হোয়াই? বিকজ দে নিড টু ফ্লোট ইন ওয়াটার, তাদের পানিতে ভেসে থাকতে হবে, এই জন্য তাদের স্পঞ্জি স্টেম লাগবে। তাদের যদি উডি স্টেম থাকতো লাইক ম্যাঙ্গো, ব্ল্যাকবেরি ট্রি এরকম যদি থাকতো তাহলে কিন্তু তারা আর ভেসে থাকতে পারতো না, পানির ভিতরে এক জায়গায় ডুবে থাকতে হতো তাদের। ওকে, সো তারপরে আসো নর্মালি ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন টেক্স প্লেস অ্যাজ দে আর প্রেজেন্ট ইন ওয়াটার। ওকে, they are not very well developed plant like the terrestrial plants. That's why they reproduce through vegetative reproduction. তারা ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন দিয়েই তাদের রিপ্রোডাকশন প্রসেসটা ক্যারি অন করে। ওকে, আচ্ছা, এইগুলো ছিল কিছু মেনশনেবল মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনস। তোমাদের যদি পরীক্ষায় আসে যে ডেসক্রাইব দ্য অ্যাডাপ্টেশন অফ হাইড্রোফাইটস, তোমরা তিনটা পয়েন্টে, আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম আজকেও বলবো, তিনটা হেডলাইনে আসবে, মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন, অ্যানাটমিক্যাল, তারপরে আসবে ফিজিওলজিক্যাল। আমি একটু পরে ফিজিওলজিক্যালটা লিখবো। ওকে, নেক্সট অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। অ্যানাটমি, আসলে অ্যানাটমি ওয়ার্ডটা বোঝায় ইন্টারনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য। ওকে, মানে তাদের বডির ভিতরে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে। আমরা তো এতক্ষণ পড়লাম মরফোলজিক্যাল, ওকে, বডির বাইরে কিরকম, এখন দেখবো বডির ভিতরে কিরকম। কিউটিকল ইজ অ্যাবসেন্ট অর ভেরি থিন। কিউটিকল, it is a waxy layer. Okay, cuticle is a waxy layer present on the outer surface of leaves and stems of some plants, and their cuticle is absent. Okay, তাদের কিউটিকল কি থাকবে না, আর থাকলেও বলছে যে ইট ইজ ভেরি থিন। ওকে, থাকলেও খুব কম থাকবে, মানে বেশি একটা লেয়ার থাকবে না, খুব ছোট পাতলা একটা লেয়ার থাকবে। তারপর বলবো স্যার কিউটিকলের কাছ থেকে, বেসিক্যালি কিউটিকল helps to resist ট্রান্সপিরেশন প্রসেস টু সাম অ্যামাউন্ট। ওকে, যাতে বেশি ট্রান্সপিরেশন না হয় তার মধ্যে, সেজন্য কিউটিকলটা থাকবে না। তো এখন হচ্ছে মেকানিক্যাল টিস্যু ইজ অ্যাবসেন্ট অর স্ক্যান্টি। মেকানিক্যাল টিস্যু, বেসিক্যালি মেকানিক্যাল টিস্যু মিনস জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম টিস্যু। ওকে, মেকানিক্যাল টিস্যু যেগুলো আছে, যেগুলোকে আমরা ভাস্কুলার টিস্যু বলছি, ওর মধ্যে হচ্ছে একটা মিনিট ওয়েট করো, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, কিছু টিস্যু আছে মানে ফ্লোয়েম টিস্যু যেগুলোর কাজ হচ্ছে মেইনলি মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেয়া। ওকে, তোমরা জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের কিন্তু ক্লাসিফিকেশন পড়েছো,
যে 9-10-এ, যে ওখানে ছিল কি ভেসেল ছিল, হ্যাঁ, ট্রাকিট ছিল, জাইলেম ফাইবার, জাইলেম প্যারেনকাইমা। তো এদের মধ্যে কিছু কিছু পার্ট যাদের কাজ হচ্ছে মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেয়া, তাদের মেকানিক্যাল টিস্যু অ্যাবসেন্ট অর স্ক্যান্টি, নেই বললেই চলে। ওকে, আমি আগেই বলেছি দেয়ার স্টেমস আর সফট, কোথায় জানো, হ্যাঁ, স্টেমস আর স্পঞ্জি অ্যান্ড সফট, এই জন্য তাদের মেকানিক্যাল টিস্যুও থাকবে না। ওকে, তারা খুব একটা রিজিড হবে না। ভাস্কুলার টিস্যু ইজ ইল ডেভেলপড, আরেকটা পয়েন্ট, ভাস্কুলার টিস্যু ইজ ইল ডেভেলপড। ভাস্কুলার টিস্যু মিনস xylem and phloem tissue, uh, almost absent inside of their body. Okay, next, low stomata is a small pore present on the outer surface of the leaf. এদের স্টোমেটা খুবই কম থাকে, যাতে ট্রান্সপিরেশনের লেভেলটা কম হয়। ওকে, নাম্বার অফ স্টোমেটা ইজ ভেরি লো or sometimes absent. Those are the and anatomical adaptations of hydrophytes or aquatic plants. আমরা এখন চলে যাব ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনে চলে যাব। ওকে, একটু ওয়েট করো, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য এরকম হয়, ঠিক হয়ে যাবে। পিকচারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এখন? বাইরের ওয়েদারটাও ভালো না, সময় প্রবলেম হয়। এখন মনে হয় একটু ক্লিয়ার হয়েছে। I think it is clear now. Okay, yes, থ্যাংক ইউ। যথেষ্ট ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে পিকচার, আমি দেখতে পাচ্ছি। ওকে, লেখা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। নেক্সট পয়েন্ট, আমরা কিন্তু এখনো হাইড্রোফাইটসেই আছি। ওকে, হাইড্রোফাইটসেই আছি আমরা। ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন লেখো, অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেল সল্টস, অ্যাবজর্পশন of water and minerals or mineral salts, যেটাই লেখো না কেন, takes place by takes place by all the submerged body parts, all the submerged body parts. Point number 2, osmotic pressure is
ভেরি লো। সবাইকে লিখতে হবে কিন্তু, পয়েন্টগুলো লেখো, আমি কিন্তু নোট করে দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু এক্সামে তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। আর এখন লিখলেও তোমাদের একটা রিভিশন হয়ে যাবে। ওকে, কেউ চুপচাপ বসে থাকবে না, লিখতে হবে সবাইকে। Transpiration does not occur in submerged species. Submerged species. Next. Mucilaginous. Mucilaginous layer is present. Mucilaginous layer is present on the surface to protect the body from rotting. ওকে, এই চারটা পয়েন্ট দিলে মোটামুটি চলবে। ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। Okay, students, now the description of those physiological adaptations. Number one, absorption of water and mineral takes place by the submerged body parts. Okay, as all these plants are aquatic plants or hydrophytes, basically maximum of them are submerged underwater, sometimes half submerged. They absorb water and mineral salts with their whole body or parts of their body which are submerged within that water body or water surface. For example, it is an aquatic plant, okay, present underwater. That aquatic plant will absorb water and mineral salt through its whole body, as its whole body is present under the water surface. Okay, পুরো বডি যে পার্ট, পুরো বডি যদি ওয়াটার সারফেসের নিচে থাকে, অথবা তাদের বডির কোনো পার্ট যদি ওয়াটার সারফেসের নিচে থাকে, ওই পুরো পার্ট দিয়ে সে কিন্তু ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে। ওকে, এই জন্য দেখবা যে অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টগুলো সবসময় ওয়েট থাকে, একটু ভেজা থাকে, কারণ তারা পানির মধ্যেই সবসময় থাকা হয়। ওকে, আর তারপর হচ্ছে অসমোটিক প্রেশার ইজ ভেরি লো। ক্লাস 9 থেকে তোমরা অসমোসিস পড়ে, অসমোটিক প্রেশার পড়ে আসতেছো, যে অসমোটিক প্রেশার হচ্ছে দ্য প্রেশার which is occurred due to osmosis. That means the rate of osmosis inside of aquatic plant is very low. যেহেতু as the osmotic pressure is low, osmosis is also low. ওকে, অসমোসিস প্রসেসটা তার ভিতর খুব অল্প হবে, কারণ তার দরকার নেই। অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টগুলো এত প্রফিউজলি ব্রাঞ্চড বা টেরেস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টের মতো এত বড় ক্যারেক্টার মানে ইসে থাকে না, তাদের স্ট্রাকচার থাকে না, ওকে, সো তাদের এত অসমোসিস দরকার নেই। নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সপিরেশন ডাজ নট অকার ইন সাবমার্জ স্পিসিস। ওকে, ট্রান্সপিরেশন ডাজ নট অকার ইন সাবমার্জ স্পিসিস। Submerged, that means they are fully present under the water surface, right? Fully present under the water surface. Transpiration does not occur. Transpiration means the process by which excess amount of water is released in the environment in the form of water vapor. And in submerged plant or submerged species, transpiration does not occur. তাদের ট্রান্সপিরেশন দরকারই নেই। বারবার ফোন দিচ্ছে, এখন আমি তো ক্লাস নিচ্ছি। আসলে ফোনটা
এমন সময় বেজে উঠলো, সরি। আচ্ছা দেখো এখানে আশা করি শুনতে পাচ্ছ এখন। ট্রান্সপিরেশন ডাজ নট অকার ইন সাবমার্জ স্পিসিস, ট্রান্সপিরেশন হবে না। নেক্সট হচ্ছে মিউসিলেজিনাস লেয়ার ইজ প্রেজেন্ট, এই ওয়ার্ডটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে। Mucilaginous layer, basically it is a layer of mucilage. It is a type of waxy substance, okay, or wax like substance, mucilage। এই ওয়ার্ডটা তোমরা হয়তো 9-10 শুনে আসছো, যে মিউসিলেজের একটা লেয়ার থাকবে, ওকে, অন দ্য সারফেস টু প্রোটেক্ট দ্য বডি ফ্রম রটিং, যাতে তার বডিটা পচে না যেতে পারে, ওকে। দ্য মেইন কজ অফ রটিং অফ এ সাবস্ট্যান্স ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ ওয়াটার, ওকে। তোমরা কি শুটকি মাছ দেখছো না, অনেকে তো খাও, তো শুটকি মাছ অনেক দিন পর্যন্ত কি কেন প্রিজার্ভ করে রাখা যায় ফ্রিজ ছাড়া? কারণ হচ্ছে তার ভিতর থেকে ওয়াটারগুলো বের করে নেওয়া হয়েছে, তাই না? ওয়াটারগুলো বের করে নেওয়া হয়েছে, তার ভিতর কোনো ওয়াটারই নেই, এই জন্য তাকে অনেক দিন পর্যন্ত প্রিজার্ভ করা যায়। আর অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট ও কিন্তু ওয়াটারেই ডুবে থাকে সবসময়, ওকে, পানির মধ্যেই থাকছে, তাহলে তো সে আগে পচে যাওয়ার কথা ছিল। এই জন্য বলছে যে মিউসিলেজেনাস লেয়ার ইজ প্রেজেন্ট, তাদের একটা লেয়ার থাকে যার নাম হচ্ছে মিউসিলেজ, ওকে, মিউসিলেজেনাস লেয়ার। এই লেয়ার থাকার জন্য তার বডিটা পচে না, সারাদিন পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু ওই প্ল্যান্টটা পচতেছে না। আমার কথা বুঝতে পারছো? তাহলে এগুলোই হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন টু কোপ আপ উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট। দ্যাট মিনস ইফ দে ওয়ান্ট টু সার্ভাইভ ইন দ্য ওয়াটার সারফেস, দে নিড mucilaginous layer, they need low transpiration, they need low osmotic pressure, absorption of water and minerals takes part through their body parts, okay. So these are the physiological adaptation of aquatic hydrophytes. I think all of these points are quite clear to you now, okay. যদি কোনো কোশ্চেন থাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও, আমি পরের টপিকে চলে যাচ্ছি, অ্যাডাপ্টেশন অফ জেরোফাইটসে চলে যাব আমরা, অ্যাডাপ্টেশন অফ জেরোফাইটসে চলে যাব। দেখি কারো কোশ্চেন আছে কিনা। সামিয়া নূর বলছে গট ইট স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। ইন্তেসার ও বলছে স্যার ইন্টারনেট ছিল না, সরি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বাবা একটু পরে দেখে নিও, ক্লাস শেষে তখন দেখে নিও কি ছিল, কারণ তুমি মিস করছো। সাজ্জাদ বললো ক্লিয়ার স্যার, ওকে ওকে, ভেরি গুড। হ্যাঁ ঠিকই বলছো, বাইরে অনেক ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যাতে ইন্টারনেট লাইনটা না যায় আমার, কিংবা লোডশেডিং যাতে না হয়, আমরা ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে পারি। হ্যাঁ রায়ান বলছে নো প্রবলেম। খালেদ জামিল ক্লিয়ার স্যার, ভেরি গুড ভেরি গুড। আয়েশা ক্লিয়ার, ওকে। আচ্ছা আমরা পরের টপিকে তাহলে স্টার্ট করি, হ্যাঁ, ওকে ওকে। অ্যাডাপ্টেশন অফ জেরোফাইটস, তাড়াতাড়ি লেখো বাবা। অ্যাডাপ্টেশন, আজকে টার্গেট হচ্ছে আমার অ্যাডাপ্টেশন শেষ করে দেওয়া ইনশাআল্লাহ, যদি তোমাদের কোঅপারেশন থাকে ইনশাআল্লাহ, কারেন্ট না গেলে আমরা শেষ করতে পারবো জেরোফাইটস ইনশাআল্লাহ। জেরোফাইটস প্রথমে লেখা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন, মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। আগে বলে রাখি জেরোফাইটস বা জেরোফাইটিক প্ল্যান্ট যাদেরকে আমরা বলবো, ওকে, বেসিক্যালি জেরোফাইটস মিনস the plants which are found in desert areas, okay, desert areas যেগুলো একটু মানে মরুভূমিতে পাওয়া যায় আর কি, ওকে, স্যান্ড যেখানে একটু বেশি থাকে বা ওয়াটারের লেভেলটা কম থাকে সেখানে পাওয়া যায়, ওকে। সেই প্ল্যান্টগুলো ক্যাকটাস টাইপের যে প্ল্যান্টগুলো থাকে জেরোফাইটস, আমরা তাদের মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনটা দেখবো এখন। নাম্বার 1 লেখো, root system, root system is very well developed। দেখো ডিফারেন্সটা তোমরা খুঁজে পাবা এখন হাইড্রোফাইটস এর সাথে। root system is very well developed, আমরা এখন ill developed আর লিখলাম না, ওকে, well developed লিখলাম। নেক্সট, root contains, root contains root hairs and root cap, root
hairs and root cap. Okay. Number 3, stems are short. শর্ট না থেকে স্মল লিখলে আরো ভালো হয়, বুঝায়। স্মল, স্টাউট, খুবই শক্ত থাকে, and woody in nature. Woody in nature. Number 4, stem remains covered by stem hairs, wax, এগুলো দিয়ে কভার করা থাকে। Last one, leaves are modified into spines. Leaves are modified into spines. Morphological adaptation শেষ, একটু তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো। ওকে, এরপর আসি আমরা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন লেখো, epidermis covered by thick cuticle. এপিডার্মিস একসাথে কিন্তু, ইজ আলাদা না, এপিডার্মিস covered by thick cuticle or wax. ওকে, কিউটিকল লিখলেই চলবে। নেক্সট, multi-layered hypodermis is present. Multi-layered hypodermis is present. Stomata are sunken in nature. Stomata are sunken in nature, or sunken stomata is found. Last one, vascular bundles are well developed. Okay, well developed. Vascular bundles are well developed. একটু তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো। আই হোপ লেখা শেষ তোমাদের। দেখো আমি একটু ডেসক্রিপশনে চলে যাই। মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন, নাম্বার 1, রুট সিস্টেম ইজ ভেরি ওয়েল ডেভেলপড। ওকে, রুট সিস্টেম ইজ ভেরি ওয়েল ডেভেলপড, অনেক ভালো একটা রুট সিস্টেম থাকবে। As they are xerophytic plants or xerophytes, okay, they need huge amount of water for survival because the temperature of desert areas are normally very high. Okay, 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 60, 70, 80 হতে পারে, এমন কিছু জায়গা আছে। হ্যাঁ, এমনও ডেজার্ট এরিয়া আছে যেখানে আছে এভারেজ টেম্পারেচার হচ্ছে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো সেখানেও দেখবা যে কিছু অ্যাকোয়াটিক জেরোফাইটিক প্ল্যান্ট আমরা দেখতে পাবো। তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে রুট সিস্টেম ইজ ভেরি ওয়েল ডেভেলপড as the height of those plants, although the heights of those plants are not like the other terrestrial plants, they are very small in structure, but their root system is very well developed. Okay, তারা হচ্ছে অনেকটা ওই
তোমার নলকূপের মতো, নলকূপ দেখছো না, বাইরে উপরে হচ্ছে মাত্র 3 ফিট থাকে আর মাটির নিচে 100 ফিট থাকে। হ্যাঁ, তোমরা দেখবা যে গ্রামে গঞ্জে থাকে, শহরে এখন খুব কমই দেখা যায়। টিউবওয়েল বলে যেটাকে, ওই টিউবওয়েল হচ্ছে উপরে দেখবা 3 ফিট থাকে আর মাটির নিচে প্রায় 100-150 ফিটও চলে যেতে পারে। তো এদের অবস্থা হচ্ছে তাই, মাটির উপরে বেশি থাকবে না হাইট, কিন্তু মাটির নিচে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত যাবে। কেন যাবে? ইন সার্চ অফ ওয়াটার। নেক্সট, রুট কন্টেইনস রুট হেয়ার্স অ্যান্ড রুট ক্যাপ। যেটা আমরা অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টসে দেখেছিলাম যে রুট হেয়ার্স অ্যান্ড রুট ক্যাপ আর অ্যাবসেন্ট, এখন আমরা বলছি দে আর প্রেজেন্ট or contains root hairs and root cap. Why? Because they need to absorb water and mineral salt from sand areas. Okay. Stems are small, stout and woody in nature. Stems are small, খুবই ছোট থাকবে, stout অনেক শক্ত থাকবে, and woody in nature. Okay. Stout and woody, they are very hard, rigid structure. Okay, stem. Because they need to face some storms also in that area. For the survival, they need a woody and stout structure. That's why they adapt themselves in such a way that their stems are woody. Okay, আল্লাহ এভাবেই বানিয়েছেন তাদেরকে যাতে ওখানে তারা টিকে থাকতে পারে, তারা শক্ত থাকে। Stem remains covered by stem hairs wax. বলবো স্যার why they are covered by wax or stem hairs? এখানে আমি একটা রিজন বলবো, সেটা হচ্ছে the temperature of that area is very high. Okay, they need to survive. If huge amount of sunlight, okay, falls on them for a longer period of time, it may create the shortage of water inside of their body. That's why their stems are covered by wax or stem hair, so that uh, release of water or amount of release of water will be decreased because of the presence of wax. Wax থাকার জন্য সানলাইট অনেক দেরি তাদের বডিতে পড়লেও বডি থেকে পানিটা বের হবে না, তারা বেঁচে থাকতে পারবে। ওকে, আচ্ছা। লিভস আর মডিফাইড ইনটু স্পাইনস। মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স, একটা প্ল্যান্ট যে ডেজার্ট প্ল্যান্ট ওটা দেখলেই চিনা যায়। কিভাবে? কারণ তার পাতার মধ্যে বা লিভগুলো স্পাইনি থাকবে, কাটার মতন থাকবে, ক্যাকটাস টাইপ। ওকে, leaves are modified into spines. তুমি বলো স্যার why their leaves are modified into spines? What is the advantage of spiny leaves? ওকে, আমি এতটুকুই বলবো, যার পেট যত বড় বা যার বডি স্ট্রাকচার যত বড় থাকবে তার খাবার বেশি লাগবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? যার বডি স্ট্রাকচার যত বড় থাকবে তার খাবার কিন্তু তত বেশি লাগবে, কারণ তার বডিকে মেনটেন করতে হবে। তো লিফের সারফেস যত বড় হবে, এটা আমি একটা টেরেস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট এঁকেছি, টেরেস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টের লিফের সারফেস যত বড় থাকবে তার তত বেশি ওয়াটার লাগবে। আর ওখানে তো ওয়াটারই নেই, ডেজার্ট এরিয়া, জেরোফাইটিক প্ল্যান্ট যেখানে আছে সেখানে তো পানিই নেই। ওকে, অল্প পানি দিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হবে। এই জন্য তাদের লিফ যদি বড় হবে তাহলে এটা তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না, কারণ একটা লিফেই তো অনেক পানি চলে যাবে। ওকে, এই জন্য তাদের বলছে লিভস আর মডিফাইড ইনটু স্পাইনস, স্পাইনি লিভস ক্যান বি সিন। ওকে, স্পাইনি লিফ হলে লিফের সারফেস বা ভলিউম কমে আসবে, কমে আসলে তার পানিও কম লাগবে, সে বেঁচে থাকতে পারবে। I hope it is clear to you. Anatomical adaptation. Next, epidermis is দেখো epidermis covered by thick cuticle. Okay, epidermis, that means the outer layer of their stem and leaf. Okay, anatomical adaptation পড়ছি আমরা। চ্যাপ্টার 8 এ কিন্তু আমরা কিন্তু এই ধরনের অনেক ধরনের স্ট্রাকচার আমরা পড়েছিলাম, আশা করি তোমাদের মনে আছে। এপিডার্মিস, এন্ডোডার্মিস, ওকে, হাইপোডার্মিস ছিল। তো এপিডার্মিস কাভার্ড বাই থিক কিউটিকল, কিউটিকল থাকবে যাতে ওয়াটার বেশি বের না হতে পারে। নেক্সট, মাল্টিলেয়ার্ড হাইপোডার্মিস ইজ প্রেজেন্ট। হাইপোডার্মিস ইজ another layer which is found just beneath the epidermis to resist the release of water to some extent. Okay, এই জন্য তাদের মাল্টিলেয়ার্ড হাইপোডার্মিসও থাকবে যাতে পানি বের না হতে পারে। স্টোমেটা আর সানকিন, স্পেশাল টাইপ অফ স্টোমেটা, অনলি ফাউন্ড ইন জেরোফাইটিক প্ল্যান্টস। শুধুমাত্র জেরোফাইটিক প্ল্যান্টেই আমরা সানকিন স্টোমেটা দেখতে পারবো। বলবো স্যার হোয়াট ইজ সানকিন স্টোমেটা? বেসিক্যালি নর্মাল স্টোমেটা which are covered by guard cells are opened at daytime but and close at night. ওকে, তারা কিন্তু দিনের বেলা খোলা থাকে, রাতে বন্ধ থাকে। আর এই স্টোমেটাটা সানকিন স্টোমেটা, বেসিক্যালি দিস টাইপ অফ স্টোমেটা আর প্রেজেন্ট ইন ডেলাইট, সরি, those type of stomatas are closed during daytime, daytime এ close থাকে and opens at night. বলবো স্যার what is the advantage of that type of stomata? Basically, if the stomata remains open at daytime, it will release huge amount of water
in the form of water vapor, and that is known as transpiration. ওকে, কারণ এত সানলাইট পড়ে তার মধ্যে, টেম্পারেচার এত বেশি যে দিনের বেলা যদি স্টোমাটা খোলা থাকে তার ওয়াটারগুলো বের হয়ে যাবে, কিন্তু সবই বের হয়ে যাবে। সো দিনের বেলা তাকে বাঁচতে হবে, এই জন্য সানকিন স্টোমেটার দিনের বেলাটা বন্ধ থাকে, আর রাতে যখন সানলাইট থাকে না, টেম্পারেচার কমে আসে, তোমরা জানো ডেজার্ট এরিয়াতে রাতে কিন্তু উইন্টার হয়ে যায়, রাতে কিন্তু প্রচন্ড শীত হয়। এটার কারণ আমি পরের ক্লাসে বলবো কেন হয়। দিনে প্রচন্ড গরম, রাতে শীত, তো রাতে হচ্ছে এই স্টোমাটাটা খুলে যাচ্ছে, তখন তার ওয়াটার বেশি একটা বের হতে পারবে না। ভাস্কুলার বান্ডেলস আর ওয়েল ডেভেলপড, দে আর হ্যাভ ওয়েল ডেভেলপড xylem and phloem tissue for transportation. Okay, those are the morphological and anatomical adaptation. আয়েশা বলেছে মরফোলজিক্যালের 4 নাম্বারটা না, দেখা যাচ্ছে তো আয়েশা, ভাস্কুলার বান্ডেলস আর ওয়েল ডেভেলপড, ভাস্কুলার বান্ডেলস আর ওয়েল ডেভেলপড লেখা আছে 4 নাম্বারে, পুরো বোর্ডটাই ভিউ দেওয়া আছে। নেক্সট লেখো ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন, আমরা শেষের দিকে, জেরোফাইটিক প্ল্যান্টস। আচ্ছা, সামিয়া বলছে যে স্যার এপিডার্মিস আর হাইপোডার্মিস আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন কি? আচ্ছা দেখো, একটু দেখো এখানে, আমরা যদি তাদের ইন্টারনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখি, তোমাদের কি এই ধরনের ছবি মনে আছে? ব্যারেল শেপ স্ট্রাকচার, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ স্টেম, লিফ, তাই না? উপরের দিকের যে লেয়ারটা থাকে সেটাকে বলা হয় এপিডার্মিস, এটাকে কি বলা হয়? এপিডার্মিস। ওকে, এপিডার্মিস বলে এটাকে। এটার উপর একটা ওয়্যাক্সি কোটিং যদি থাকে সেটাকে আমরা বলি কিউটিকল, এবং এখানে কিউটিকল থাকবে। কিউটিকল থাকলে হয় কি, সেলের ভিতর থেকে ওয়াটারটা বের হলে এখান থেকে আর বের হতে পারবে না, এই কিউটিকল আটকা পড়বে। ওকে, এর মানে তাকে ওয়াটার বেশি বের করতে দিবে না সে। আর এটার নিচে আবার কিছু এক্সট্রা স্ক্লেরেনকাইমাস সেলের একটা লেয়ার থাকে, এদেরকে বলা হাইপোডার্মিস। এক্সট্রা আরেকটা লেয়ার থাকে প্রোটেকশনের জন্য। ওকে, যাতে হয় কি ওয়াটারটা এখান থেকে বের হতে না পারে, এটাই বলা হচ্ছে এপিডার্মিস এন্ড হাইপোডার্মিস। এপিডার্মিস, হাইপোডার্মিস। ওকে, আমি আবার চলে আসছি ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনে। লেখো ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন অফ জেরোফাইটিক প্ল্যান্ট। অল্প কয়েকটা আছে, আমি কিন্তু এক্সাম্পল লিখে দেনি, তোমাদের কিন্তু এক্সাম্পল সহ পড়তে হবে। ওকে, আমি একটু বলে দিলাম মুখে, আমি শুধু অ্যাডাপ্টেশন লিখছি, এক্সাম্পল তোমরা শিখে নিও বই থেকে। ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন, osmotic pressure is very high. Osmotic pressure is very high because they need quick transportation or conduction of water and mineral salts. Transpiration rate is very low. তাদের ট্রান্সপিরেশন খুবই কম, কারণ যত বেশি ট্রান্সপিরেশন হবে ওয়াটার বের হয়ে যাবে তত বেশি, আর সে মৃত্যুর দিকে চলে যাবে। Some enzymes including peroxidase and catalase are more active in xerophytic plant or in these plants. Okay, those are the physiological adaptation. তিনটা পয়েন্ট লেখো। ফারহিন বলছে যে স্যার সাইড প্লিজ। হ্যাঁ, আমি লেখার পরে তো বোর্ডের পাশ থেকে চেপে গেলাম, লেখো এবার তোমরা। দেখো এখানে osmotic pressure is very high in xerophytic plant, they need
কুইক কন্ডাকশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেল সল্ট। এখন তারা যদি অল্প পানি পায়, সেই অল্প পানিটা তাড়াতাড়ি পুরো বডিতে সাপ্লাই করতে হবে, রাইট, বেঁচে থাকার জন্য। এই জন্য তাদের অসমোটিক প্রেশারটা অনেক বেশি থাকে, যাতে অসমোসিস খুবই তাড়াতাড়ি হবে। ওকে, conduction of water and mineral salt will take place in a very high speed. Okay, this is major physiological adaptation of xerophytic plants. Next, point number 2, transpiration rate is very low. Okay, transpiration means release of water in the form of water vapor. তারা যদি ওয়াটার রিলিজ করে দেয় তাহলে তো আর বেঁচে থাকতেই পারবে না তারা। ওকে, এই জন্য তাদের ট্রান্সপিরেশন রেটটা খুবই লো থাকে, স্টোমাটা বন্ধ থাকে, ওয়্যাক্সি কোটিং থাকে, মানে সব ধরনের এক্সিট বন্ধ থাকে, এক্সিট যে প্লেসগুলো থাকে এগুলো বন্ধ থাকবে যাতে ট্রান্সপিরেশন না হতে পারে। নেক্সট বলছে সাম এনজাইমস ইনক্লুডিং পারঅক্সিডেজ অ্যান্ড ক্যাটালেজ আর মোর অ্যাক্টিভ ইন দিস প্ল্যান্টস। এখানে একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। বেসিক্যালি পারঅক্সিডেজ অ্যান্ড ক্যাটালেজ আর নেম অফ দ্য টু এনজাইমস which are needed for production of polysaccharide, okay, or carbohydrate in a very quick speed, okay, and conduction of carbohydrate within their body. এগুলো রিলেটেড হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্রোডাকশন এবং সেগুলো ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে। ওকে, এইগুলো বেশি অ্যাক্টিভ থাকার কারণে তার বডিতে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমার ওই কার্বোহাইড্রেট প্রোডাকশন হচ্ছে, মানে তার খাবারটা তৈরি হচ্ছে এবং কন্ডাকশনও হচ্ছে। ওকে, খুবই তাড়াতাড়ি দরকার লাগবে কারণ তাকে বেঁচে থাকতে হবে। এগুলো হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। আমি নেক্সট তারপর চলে যাব হচ্ছে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টে। অ্যাডাপ্টেশন অফ ম্যানগ্রোভ আর হ্যালোফাইটস বলে এদেরকে। ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্ট বললাম, হ্যালোফাইটসও বলে এটাকে। হ্যাঁ, হ্যালোফাইটস লেখো। অ্যাডাপ্টেশন অফ হ্যালোফাইটস। আচ্ছা, হ্যালোফাইটিক যে অ্যাডাপ্টেশন গুলো আছে এটা নাম্বারটা খুব একটা বেশি না একসাথে। ওকে, এদেরকে আমরা একটা পয়েন্টেই শিখবো, মরফোলজিক্যাল, অ্যানাটমিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল, যেটা তিনটা পার্টে না করে আমরা একটা পার্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি এগুলো। হ্যাঁ, তোমরা একটু লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি। নাম্বার 1, একবারে এটা ডেসক্রাইব করে দেওয়া যায়। লেখো, প্ল্যান্টস আর short in height, most are shrubs. তোমরা কিন্তু এই ক্লাস 6 থেকে একটা ক্লাসিফিকেশন পড়ে আসতেছো যে শ্রাব, আন্ডার শ্রাব, ট্রি, প্ল্যান্টের ক্লাসিফিকেশন। ওকে, শ্রাব বলতে এখানে বোঝাচ্ছে এটা খুব একটা বড় প্ল্যান্ট থাকবে না, এটা লতা জাতীয় গাছ বা একটু ছোটখাটো প্ল্যান্ট যেগুলোকে বলা হচ্ছে ওগুলা। Roots do not penetrate deep into the soil. ডিপ, অত বেশি ডেপথে যাবে না রুট। তারপর লেখো, স্টিল্ট রুট or prop root is formed to maintain the balance. To maintain the balance. নেক্সটে আসো পয়েন্ট নাম্বার 3। পয়েন্টগুলো আগে লিখে ফেলো, আমাদের ক্লাস টাইম প্রায় শেষ, তবে আমি এটা লেখা শেষ করেই ক্লাসটা শেষ করব। ওকে, আমরা পয়েন্টগুলো লিখেই শেষ করব। They collect mild saline water. ওকে, অল্প স্যালাইন ওয়াটার তারা কালেক্ট করবে, হাইলি স্যালাইন যেগুলো ওগুলো কালেক্ট করবে না। ওকে, ডিউরিং রেইন লিখে দাও, ডিউরিং রেইন, বৃষ্টির সময়। ওকে,
অ্যান্ড স্টোর, সেগুলো স্টোর করবে। নাম্বার 4, leaves are thick, fleshy, succulent, রসালো থাকবে আর কি। Root contains large air cavities, air cavities। লাস্ট পয়েন্ট নাম্বার 6 এ আসো। পয়েন্ট নাম্বার 6, viviparous germination takes place। তাদের মধ্যে viviparous germination হয়। লিখেছো? তারপরে লেখো হচ্ছে pneumatophores come up above soil and collect oxygen from air, oxygen from air। ওকে, এই 7টা পয়েন্ট দিলে মোটামুটি চলবে। আচ্ছা, আমি আমাদের টাইম অলরেডি 4 মিনিট ওভার হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে জাস্ট আমি একটা পয়েন্ট বলবো এখানে, ভিভিপ্যারাস জার্মিনেশনটা একটু বলি। যে viviparous germination means a special type of germination where germination takes place at the time of fruit which are present on the plant. For example, this is a plant, okay, এখানে ফ্রুট আছে বা সিড আছে, এখানেই জার্মিনেশন হয়ে গেল। নর্মালি জার্মিনেশন টেক্স প্লেস অন সয়েল, রাইট? If we sow seeds under soil surface, after some days it will germinate. That means plumule comes out from the seed. But in mangrove areas or halophytic plants, okay, their germination takes place on seeds when they are present on trees, okay, যখন তারা গাছে থাকে তখনই জার্মিনেশন হয়ে যায়, স্পেশাল টাইপ অফ জার্মিনেশন, ইট ইজ কল্ড ভিভিপ্যারাস জার্মিনেশন। বলবো স্যার ওখানে হলো কেন, এখানে হলো না কেন সয়েলে? অ্যাজ দ্য সয়েল is very saline, that means amount of salt is very high within that soil surface, seeds will not or do not tolerate that highly saline condition of the soil, okay, they will become dead, তারা dead, মারা যাবে, ওখানে সিড জার্মিনেশন হবে না, এই জন্য প্ল্যান্টে থাকা অবস্থায় জার্মিনেশন হচ্ছে, এটাকে বলে ভিভিপ্যারাস জার্মিনেশন। আমি এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আবার কথা বলবো নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ। এই কথা বলে একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে তারপরে আমি নতুন টপিকে চলে যাব, সেটা হবে কনজারভেশন, এক্সিটু ইনসিটু কনজারভেশন, ওকে। এই পয়েন্টগুলো একটু মুখস্থ করে রাখবা। আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিন্তু 3টা টপিক শেষ করলাম, অ্যাডাপ্টেশন অফ হ্যালোফাইটিক প্ল্যান্টস, অ্যাডাপ্টেশন অফ জেরোফাইটিক প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন অফ হ্যালোফাইটস অর ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টস, ওকে। সো তোমরা বাসায় এই টপিকটা একদম ভালোভাবে মুখস্থ করবে এবং লিখবা ইনশাল্লাহ। আমি হ্যালোফাইটিক প্ল্যান্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স পরের ক্লাসে এটা বলে আবার স্টার্ট করব নতুন টপিক, ওকে, যদি আমরা আরো ক্লাস পাই, ওকে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং দ্য ক্লাস। ইনশাল্লাহ পরের ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে।